हे जगतर जे जगतर उत्पत्ति स्थिति और विनाशर हेतु तथा जे आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक नामक त्रिविध ताप विनाश करती से सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को आमे नमस्कार करुचु। श्री सुखदेवंकर सर्वत्र ब्रह्म अनुभव स्वतःसिद्ध होइथिला। तेणु तांको निमंते लौकिक किंबा वैदिक कर्मानुष्ठान बा उपनयन संस्कारर कौनसी आवश्यकता नथिला। से कृत्य होई सारिथिले। एपरि उच्च स्थिति हेतु से अनासक्त होई गृह परित्याग करी एकाकी द्रुत गति पलाउथिबा बेले पिता व्यासदेव विरह कातर होई तांको बापा बापा बोली डाक पकाइले। सुखदेव तो ब्रह्मभूत होई चराचर समस्त वस्तुरे तन्मय होई जाइथिले। तेणु तांको पक्षरु वृक्ष माने उत्तर देइथिले। सेही सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव को मो वंदना करुछि। मुनिवर सौनक भगवत कथामृत आस्वादन करिबारे बड़ कुशल थिले। तेणु नमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान होइथिबा महामती सूतंको नमस्कार करी से कहिले, हे सूत महाभाग, आपणकर ज्ञान तो होछि अज्ञान अंधकार को नष्ट करदेवा निमंते गोटे सूर्यंक समान, कोटिए सूर्यंक समान। दयाकरी मोर कर्ण निमंते अमृत परी मधुर होइथिबा किछि सारगर्भक कथा कहंतु। महाभाग, भक्ति ज्ञान वैरागरु जो महान विवेक मिले ताहा किपरि वृद्धि हुए एवं माया मोहर कबलरू वैष्णव माने किपरि मुक्त हुवंती, एही मोर कली काल तो जीव माने प्राय आसुरी स्वभावर होइगलेनी। विभिन्न क्लेश रे आक्रांत हो जाइथिबा एही जीव मानंको विशुद्ध करिवार दैवी शक्ति संपन्न करिवार सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन? हे सुत महाभाग, मते एपरि किछि शाश्वत साधना कहि दियंतु जहाँकि सर्वाधिक कल्याणकारी तथा पवित्रकारी साधना ठारू मध्य अधिक पवित्रकारी होइथिबो एवं भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त कराई दउथबो। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख प्रदान करिपारे एवं कल्प वृक्ष तो अति बेसी हेले स्वर्गीय संपत्ति देई पारे, किंतु गुरुदेव प्रसन्न होइगले जोगी मानंक पक्षरे मध्य जहा दुर्लभ भगवानंकर सेही नित्य वैकुंठ धाम मध्य देई दियंती। श्रीसुत कहिले, हे सौनक, आपणकर हृदय रे भगवत प्रेम रहिछि। तेणु मु बहुत भावी चिंती आपणको सकल सिद्धांतर सार कथा कहूछि। यह जन्म मृत्युर भय दूर करि दिए। जो उपाय भक्तिर प्रभाव वृद्धि पाए एवं भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुवंती, मु आपणको सही उपाय कहिदेवी। आपण सावधान होई सुनंतु। कलिजुगरे काल रूपी सर्प कबल पड़ जीवार जो भय रही थाए, सही भय को संपूर्ण रूपे नाश करदेवा निमंते श्री सुखदेव श्रीमद्भागवत शास्त्र प्रवचन करथिले। मन को शुद्ध करने निमित्त श्रीमद्भागवत शास्त्र श्रवण पठन ठारू श्रेष्ठतर होई अन्य कौनसी उपाय नहीं। मनुष्यर जन्म जन्मांतरर पुण्य उदय हेले हें भागवत शास्त्र श्रवणर सुजोग मिली थाए। श्री सुखदेव जेतेबेले राजा परीक्षित को भागवत कथा शुणाइबाकू सभारे विराजमान हेले, सेतेबेले हातरे अमृत कलश धरी देवता माने सेठाकू चली आसिले। देवता माने तो सेमानंकर कार्य साधन करिबारे अत्यंत निपुण। ए क्षेत्र रे भी सबु देवता आसी श्री सुखदेव को नमस्कार करी कहिले, आपण ही अमृत ग्रहण करी आमको भागवत कथामृत प्रदान करंतु। आम भितरे एपरि आदान प्रदान होइगले राजा परीक्षित स्वर्गर अमृत पान करी अमर हो जिवे एवं आम्भे माने श्रीमद् भागवत कथामृत पान करिबु। सुखदेव भाविले, काच केउठी ओ महामूल्य मणि केउठी? ठीक सेहीपरि अमृत केउठी ओ श्रीमद् भागवत कथामृत केउठी? एपरि विचार करी श्री सुखदेव देवता मानंकर प्रस्ताव को हसरे उड़ाई देले। देवता मानंक ठारे भक्ति नहीं जानी से सेमानंको भागवत कथामृत देले नहीं। एथिरु स्पष्ट होई जाए जे श्रीमद् भागवत कथामृत देवता मानंक पक्षरे मध्य दुर्लभ। पूर्व काल रे श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण मात्र के राजा परीक्षितंकर मुक्ति होइगला। स्वयं ब्रह्मा मध्य अत्यंत आश्चर्य हो जाइथिले। एहार कारण जानिबा निमंते से सत्य लोकरे बसी तरा को धरा सबु साधना तौल कले। तौल करी करी से देखिले जे सबु साधना ठारू
ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ପଠନର ମହତ୍ଵ ହିଁ ବେଶୀ। ତାହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ହିଁ ତତ୍କାଳ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାଗବତର ମହତ୍ଵ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସପ୍ତାହ ବିଧିରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦୟାଳୁ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନକାଦି ଋଷି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୌନକ କହିଲେ, ନାରଦ ତ ସାଂସାରିକ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ, ସେ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସନକାଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବା କିପରି ହେଲା? ଶ୍ରୀସୁତ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ମୋତେ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ସେହି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ଏକାନ୍ତରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ସନକାଦି 4 ମହର୍ଷି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ବିଶାଳପୁରୀ ବା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସନକାଦି ପଚାରିଲେ, ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁକି ବିଷଣ୍ଣ ଦିଶୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଚିନ୍ତାତୁର ଏପରି ତରବର ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ? ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ସେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠେ, ଆପଣ ତ କ'ଣ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅନାସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ? ଶ୍ରୀନାରଦ କହିଲେ, ପୃଥିବୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭୁବନ ଭାବି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲି। ଏଠାରେ ପୁଷ୍କର, ପ୍ରୟାଗ, କାଶୀ, ଗୋଦାବରୀ ବା ନାସିକ, ହରିଦ୍ୱାର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଓ ସେତୁବନ୍ଧ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନାନା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଲା ପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦେଖିଲି, ଆଜିକାଲି ଅଧର୍ମର ସହାୟକ କଳିଯୁଗ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରେ ସତ୍ୟ, ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା, ଦାନ ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବିଚରା ଜୀବମାନେ କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅଳସୁଆ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି, ଭାଗ୍ୟହୀନ ଓ ଉପଦ୍ରବ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବୋଲାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଭଣ୍ଡ। କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବୈରାଗୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନ ଆଦି ସବୁ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଶାସକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘର ଚଳୁଛି। ଲୋକେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଛି। ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ, ତୀର୍ଥ ଓ ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବହୁ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଯୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ସିଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସତ୍କର୍ମୀ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକାର ସକଳ ସାଧନା ଏବେ କଳି ରୂପୀ ଦାବାନଳରେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଦେଶବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ବେଦ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସଦାଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏପରି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ପୃଥିବୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଯାଇ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତାହା ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠଗଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ବଡ଼ ଜୋରରେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି କରି କେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ରକ୍ଷକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 10 ଦିଗକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସି ତାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଥାନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ମୁଁ କୌତୂହଳବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେହି ଯୁବତୀ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଏଠାରେ ଟିକିଏ ରହି ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ସର୍ବଥା ସଂସାରର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହିଲେ। ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଦେବୀ, ତୁମେ କିଏ
ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ପୁଣି ତୁମ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀମାନେ କିଏ? ତୁମେ ତୁମ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମୋତେ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ କୁହ। ଯୁବତୀ କହିଲେ, ମୋ ନାଁ ଭକ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏମାନେ ମୋର ଦୁଇ ପୁଅ। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଏମାନେ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧ ପରି ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଦେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ହେ ମୁନିବର, ଏଥର ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶରେ, ବଢ଼ିଥିଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ମୋତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଘୋର କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବରେ ସେଠାରେ ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ମୋର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବାରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଆସିଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଆସିବା ଦିନୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପବତୀ ଯୁବତୀ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଆଗ ପରି ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ମୁଁ ତ ତରୁଣୀ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ଦୁଇ ପୁଅଟି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ତିନିହେଁ ତ ଏକାଠି ରହିଛୁ, ତଥାପି ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଲା କିପରି? ସାଧାରଣତଃ ମା ବୃଦ୍ଧା ଓ ପୁତ୍ରମାନେ ତରୁଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ବିପରୀତ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦୁଃଖ କରୁଛି। ଆପଣ ତ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯୋଗନିଧି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୋତେ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ଯାହା କହିଲେ, ଆମେ କାଲି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଆମେ ରହିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗତଥର ଯେମିତି ଗୀତା ପ୍ରସାରକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସାର କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭାଗବତ ପ୍ରସାରରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏହି ଭାଗବତର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ପରମ ନିବେଦନ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯେତୋଟି ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି ସେତୋଟି ମୋବାଇଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ଏ ଭାଗବତ ପ୍ରସାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ରାଧେ ରାଧେ, ରାଧେ ରାଧେ।